شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 59 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ سامیہ، آگاہ کیجیے گا موسم کا حوال۔ بالکل، شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لیکن گزشتہ روز کی بارش کے باعث درجہ حرارت میں آج نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سورج کی تپش جس طریقے سے میں پہلے بارشوں سے پہلے محسوس ہو رہی تھی، اس طریقے سے آج محسوس نہیں کی جا رہی۔ درجہ حرارت میں کمی کے باعث فضا میں جو ٹھنڈک کا احساس ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو آج شہر لاہور میں کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کے تناسب جو ہے وہ 83% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کی رفتار آج 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تاہم موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر میں آج بارش کا جو ہے وہ کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی دیکھی جائے گی، اور راتوں کے ساتھ جو دن ہیں وہ بھی ٹھنڈے محسوس کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو گزشتہ جو بارشیں ہوئی ہیں ان سے یہی دیکھا گیا ہے کہ آج شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی فہرست سے جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 59 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی موسم کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 13 روپے سستا، فی کلو قیمت 451 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 8 روپے تک کمی، زندہ برائلر ہول سیل 296، پرچون ریٹ 307 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ، قیمت 317 روپے فی درجن مقرر۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9390 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ جی، کیا تفصیلات ہیں عبدالقادر، اور مارکیٹ کے کیا بھاؤ تاؤ ہیں آج؟ عبدالقادر سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہوئی ہے، مرغی کا گوشت 13 روپے سستا ہوا، فی کلو قیمت 451 روپے ہو چکی ہے۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 8 روپے تک کمی آئی ہے، زندہ برائلر ہول سیل 296 روپے، پرچون ریٹ 307 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ قیمت 317 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9390 روپے میں فروخت ہوئی ہے۔ آن لائن شاپنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے منشیات کی سمگلنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ این ایف نے گروہ کے 11 افراد گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزموں سے 53 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی، 1.5 کلو آئسو اور 1 کلو فیون برآمد کر لی گئی ہے۔ اے این ایف کے ترجمان کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے منشیات سمگلنگ کی اطلاع پر خصوصی ٹیمیں بنائی گئیں۔ ٹیموں نے مختلف شہروں سے گروہ کے 11 افراد گرفتار کر لیے ہیں۔ 33 پارسل قبضے میں لے کر 53 کلو سے زائد چرس اور 1.5 کلو آئس، 1 کلو فیون برآمد کی ہے۔ تحقیقات میں مزید افراد کی شناخت ہوئی ہے۔ بڑے ای کامرس پلیٹ فارم کے ذریعے منشیات سمگلنگ میں ملوث ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں، کارپوریشن ٹیم کا فیصل ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ہیوی مشینری سے شیڈز تھڑے مسمار کر دیے، 5 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کرا دیے، جبکہ 3 ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا۔ کارپوریشن ٹیم نے دہلے فلیٹس ایریا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا، ہیوی مشینری سے شیڈز تھڑے اور تندور مسمار کر دیے۔ کارپوریشن ٹیم نے 6 ٹرک سامان جس میں ریڑھیاں، ٹھیلے، کاؤنٹرز شامل تھے قبضے میں لے لیا۔ آپریشن کی نگرانی زونل آفیسر ریگولیشن سہیل اشرف گوندل نے کی۔ ضبط شدہ سامان سرکاری اسٹور پر جمع کروا دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات، مسافروں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ضلع انتظامیہ کے موٹر ٹرانسپورٹ فیڈریشن عہدیداروں سے کامیاب مذاکرات ہو چکے ہیں، کرایہ میں 10% تک کمی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر عوام کو ریلیف دینے کا آغاز، مسافروں کے لیے خوشی کی خبر، تیل کی قیمتوں میں کمی سے کرایوں میں کمی ہوگی۔ ضلع انتظامیہ اور موٹر ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے درمیان مذاکرات۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ موٹر ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% تک کمی پر
رضامندی ظاہر کی ہے۔ رافع حیدر نے کاروباری افراد کو قیمتوں میں کمی لانے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز کو کرایہ جات میں کمی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ابراہیم مراد نے کہا کہ انٹرسٹی اور انٹرسٹی کرایہ جات سرکاری طور پر مختص کرائے جائیں گے۔ نگران صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ اوور چارجنگ کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر یہ ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 15 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد نے فیصل آباد میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت مرکزی چیئرمین عاصم رضا احمد نے کی۔ صوبائی وزیر ایس ایم تنویر اور چیف سیکرٹری پنجاب بھی موجود تھے۔ اعلان کے مطابق آٹے کے 20 کلو تھیلے کا ریٹ 15 روپے کمی کے بعد 2750 سے کم کر کے 2735 روپے کر دیا گیا۔ گندم کی اجرائی پالیسی کا اعلان ہونے کے بعد آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچایا جائے۔ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے مؤثر انداز میں کام کرنا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کرایہ میں کمی لائی جائے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچانے کے لیے پنجاب حکومت متحرک۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری کی اشیاء ضروریہ کے نرخوں کی مانیٹرنگ کے لیے تمام انتظامی افسران کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت۔ زاہد اختر زمان کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے اشیاء خورونوش کے نرخوں، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی لائی جائے۔ ڈپٹی کمشنرز کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اشیاء خورونوش کے نئے نرخ، ٹرانسپورٹ کے کرائے نوٹیفائی کرنے کا حکم۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے انچارج ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کو قیمتیں کم کروانے کا ٹاسک دے دیا۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ نواز شریف پھر سب ٹھیک کر دیں گے اور ملک کو معاشی تباہی سے نکالیں گے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت ڈویژنل کوارڈینیٹرز کا اجلاس، مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں 21 اکتوبر کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ڈویژنل کوارڈینیٹرز نے اس حوالے سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر پاکستانیوں کے لیے نوید سحر اور قوم کے اعتماد کا دن ہے۔ شہباز شریف سے لاہور میں پارٹی رہنماؤں نے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر وعدوں کی تکمیل کے نئے دور کا آغاز ہے۔ نواز شریف واپس آ کر سب ٹھیک کر دیں گے، ملک کو معاشی تباہی سے پھر نکالیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں کو پورا کریں گے، ثابت کریں گے، پھر سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے رہنما اور کارکن جس جذبے سے کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ آئی ٹی، زراعت، معدنیات، توانائی سمیت دیگر شعبوں کی مثالی اور تنظیم ترین ترقی کا پلان تیار ہے۔ ملک کو اندھیروں سے نکالنے کا باقاعدہ اعلان نواز شریف مینار پاکستان جلسے میں کریں گے۔ اور ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران مریم نواز نے مزید یہ بھی کہا کہ جانتے ہیں کہ لاہور سے محمد رضا کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں کی ملاقات پارٹی قائد نواز شریف کے ویژن سے کاروباری برادری کو آگاہ کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانا ہے۔ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں، کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کر کے چھوٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ نواز شریف میثاق معیشت کو تعبیر دے گا، اداروں کی پھر سے تعمیر کرے گا، بیوروکریسی ایف بی آر کی اصلاح کریں گے، نیب کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظات دور کریں گے۔ نواز شریف کی آمد کا مطلب کاروبار کا چلنا، صنعت اور تجارت کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب سرکار نہیں، عوام اور نجی شعبہ کاروبار کرے گا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ 16 ماہ کی مختصر ترین مخلوط حکومت میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ مسلم لیگ نون نے پارٹی ڈسپلن سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی قائد کی وطن واپسی سے قبل اہم اصول وضع کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق تمام رہنماؤں کو پارٹی اجلاسوں میں ہر قسم کی تنقید اور اختلاف رائے کی مکمل آزادی ہوگی۔ پارٹی رہنما اختلافی نکات کو باہر کسی بھی پلیٹ فارم پر بیان نہیں کریں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان مسلم نون کے بڑوں کی اہم بیٹھک میں بڑا اقدام۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارٹی ڈسپلن سخت کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اہم رہنما اصول
वज़ा कर दिए गए। ज़राए का कहना है कि पार्टी रहनुमा इजलास के अंदर उठाए गए इख्तलाफी नकात को बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बयान नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर पार्टी की किसी भी पॉलिसी पर तनकीद नाकाबिले कबूल तस्वर होगी। फैसले पर अमल दरामद न करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले पार्टी रहनुमाओं को पहले मरहले में शोकाज नोटिस दिया जाएगा। शोकाज नोटिस का जवाब वसूल होने पर इंक्वायरी कमेटी बनाकर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पार्टी पॉलिसियों पर खुलेआम तनकीद करने वाले रहनुमाओं को इंतखाबात में टिकट देने से भी इनकार किया जा सकता है। माजी में चोई निसार और हालिया दिनों में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पार्टी की आदत और फैसलों पर तनकीद कर चुके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयारियां जारी हैं। पार्टी ने आज लाहौर में कायदीन का इजलास बुला लिया। दूसरी तरफ IPP ने औकाफ के इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन से दोबारा रुजू कर लिया है। IPP के डिवीजन कोऑर्डिनेटर्स का इजलास आज मरकजी सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास की सदारत जहांगीर तरीन करेंगे। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर अहम फैसले होंगे। पार्टी में मजीद रहनुमाओं की शमूलियत पर भी गौर होगा। पंजाब भर में पार्टी जुलूसों के शेड्यूल पर भी गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ IPP ने औकाफ का इंतखाबी निशान लेने के लिए इलेक्शन कमीशन में दोबारा दरख्वास्त दे दी है। पार्टी ज़राए का यह कहना है कि चंद रोज़ में पार्टी को औकाफ का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का साहनिया कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत। शोहदा की याद में प्रेस क्लब के बाहर शमें रोशन की गईं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना था कि इलेक्शन में हर बर्बरियत का मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ मिसाके जमहूरियत का ख्याल रखें, उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं। पीपल्स पार्टी का सानहा कारसाज के शोहदा को खराजे अकीदत। पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने प्रेस क्लब के बाहर शमें रोशन की। शोहदाए कारसाज के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा ने कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में फतह तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन में हर बर्बरियत और आमरियत का मुकाबला करेंगे। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का जो सफर था वो आपके भाई, आपकी बहनें, आपके साथी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में उस पे गामजन है और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम आने वाले इलेक्शन में हर बर्बरियत का मुकाबला करेंगे, हम हर आमरियत का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने खिताब में कहा, मुल्क में जो हो रहा है वो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी सौदेबाजी करके बाहर नहीं भागती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी मुल्क में सौदा करके भागती नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत सर उठा के पाकिस्तान के अवाम के साथ जीना और मरना जो है वो अपना वादा निभाती। ये जो कुछ हो रहा है ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये जमहूरियत के लिए नहीं अच्छा होगा, ये आइन के लिए अच्छा नहीं होगा। इंसाफ का इलेक्शन होने दें, सबको बराबरी की सतह पे देखा जाए। इस मौके पर अजीजुर रहमान चंद, सोनिया खान, राना जवाद, अमजद जट, अफनान लॉन, जमील मंज, अलामा यूसुफ आवान, मियां अयूब, एडवन सोहोत्रा भी मौजूद थे। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। निगरान हुकूमत का इलेक्शन के लिए माहौल साजगार बनाने का मिशन जारी है। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता जारी है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने रहनुमा PTI शफकत महमूद से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी जमातों के लिए इंतखाबात में शिरकत के मुसावी मौक़ों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। शफकत महमूद का कहना था कि दीगर जमातों को मुल्क भर में जलसे जुलूसों की खुली आज़ादी है। PTI को बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों के मौक़े नहीं मिल रहे। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। बात करते हैं डेंगू के हवाले से। डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाहौर में डेंगू के 55 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 139 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। अस्पताल में इस वक्त डेंगू के 122 मरीज ज़ेर इलाज हैं। फिलहाल की रिपोर्ट देखिए। डेंगू मच्छर बदस्तूर बेकाबू। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 55 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 139 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवासा लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 2719 हो चुकी है। सूबे भर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 6874 है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान का कहना है कि जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 36 मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 122
27 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने मजीद कहा कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन किया जाए। शहरियों को मुहलिक बीमारियों से बचाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से आइंदा हफ्ते हेल्थ वीक का इनेकाद किया जा रहा है। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल कहते हैं कि हेल्थ वीक में तकरीबन 10 लाख अफराद की स्क्रीनिंग के साथ मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के शहरियों को मुहल्लिक बीमारियों से बचाने का मिशन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेरे तमाम आइंदा हफ्ते सुबह भर में हेल्थ वीक का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर समेत सुबह भर में 4 रोज तक शहरियों को सेहत की भरपूर सहूलतें फराहम की जाएंगी। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का कहना है कि हेल्थ वीक में हेपाटाइटिस, एड्स, टीबी, शुगर की स्क्रीनिंग की जाएगी। हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन भी होगी। हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे सेक्रेटरी साहब, इनका ये विजन है कि हम अपने लोगों को बीमार होने से पहले उनको बचाया जाए। इसमें ये हमारा चौथा जो है ये हेल्थ वीक हम मनाने जा रहे हैं 23 अक्टूबर से 25 तक। तो ये होगा सोमवार से जुमेरात तक इंशाल्लाह 4 दिन के लिए। बेसिकली इसमें हम लोगों की को स्क्रीनिंग करेंगे, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, एड्स की, हम उनको ब्लड शुगर लेवल्स चेक करेंगे, हम उनकी सांस की जो सांस की बीमारियों और टीबी की स्क्रीनिंग करेंगे, हम हामला औरतें जो हैं उनको और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी करेंगे। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का मजीद कहना था कि हेल्थ वीक में तकरीबन 10 लाख अफराद की स्क्रीनिंग के साथ मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। कैमरामैन मुबीन के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। नैब का चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। नैब ने गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किक बैक्स के इल्जामात पर रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किक बैक्स के इल्जामात। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, मोनस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में कहा गया कि परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात में 72 अरब के तरक्याती मंसूबों को फास्ट ट्रैक कराया, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद उनके बेटे मोनस इलाही के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक मोनस इलाही ने मुबैना रिश्वत के पैसों से जुलाई 2022 के बाद 72 मिलियन की 384 किनाल अराजी खरीदी। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि मोहम्मद खान भट्टी के बेटे के अकाउंट में 100 मिलियन रुपए जमा कराए, जिसके ज़राए नहीं बताए गए। चेयरमैन नैब की मंजूरी मिलने पर लाहौर की एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों की निजकारी समेत दीगर मामलात असातिज़ा का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुअल्लिमीन कहते हैं कि हमें स्कूलों में होने के बजाय सड़कों पर आने को मजबूर किया जा रहा है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों की निजकारी, नज़रबंदी और फाइनेंशियल रूल्स में तब्दीली के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में मर्द व ख्वातीन असातिज़ा सरापा एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर खूब नारेबाजी की। असातिज़ा का कहना था कि स्कूलों की निजकारी को किसी सूरत कबूल नहीं, पेंशन पर कट लगाना जुल्म है। हमारा जो एहतजाज है वो इसलिए है कि हमारा जो लीव के इनकैशमेंट का मसला है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। हम एक टीचर जो है वो 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र तक एक इदारे को सर्व करता है और एट द एंड उसको ये रिवार्ड दिया जाए कि जो उसके बच्चों का हक है वो कौम के बच्चों को पढ़ाता है। हुकूमत से मुतालबात ये हैं कि जिस एग्रीमेंट पे, जिस कानून के तहत हम भर्ती हुए थे, उसी कानून के तहत रिटायरमेंट की जाए, उसी कानून के तहत लीव एनकैशमेंट दी जाए, उसी कानून के तहत पेंशन दी जाए, ग्रेजुएटी उसी कानून के तहत दी जाए। हम रोड पे आज इसलिए हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है। लीव इनकैशमेंट जो कि हम LPR भी नहीं लेते कि चलो हमें एंड पे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। एक्स्ट्रा मराहत तो हमें क्या दी जानी है, वो हमें हमारा हक भी नहीं दे रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए आने वाले CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने कहा, मिल बैठकर जल्द मसले का हल निकाला जाएगा। असातिज़ा का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रही है। असातिज़ा के फाइनेंशियल रूल्स में तब्दीली को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन इकराम के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एनर्जी बहरान पर काबू पाने के लिए लाहौर चैम्बर में एटमी तवानाई पर सेमिनार हुआ। मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की साहबजादी डॉक्टर दीना का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के काम का मकसद अमन का फ़रोग था, जंग नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर चैम्बर में एटमी तवानाई की अहमियत पर सेमिनार का इनेकाद। मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की साहिबजादी डॉक्टर दीना मेहमान खुसूसी थीं। डॉक्टर दीना ने खिताब में मुल्की तरक्की के लिए अपने वालिद के विजन पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के काम का मकसद अमन का फ़रोग था, जंग नहीं। My father always felt that nuclear power had the capacity to remove so many of our problems, and in that paper, which I'm sure the doctors will address, he addressed the issue of safety and of nuclear, also the aspect of peace that nuclear technology has given us, and that is what he was working towards. He was not working for war, he was working for peace. सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, रुपए की कदर में कमी से हमें बरामदात बढ़ाने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में नए आबी ज़खायर की फौरी तामीर ज़रूरी है। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी से अशिया और बिजली के निर्खों पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। लाहौर चैम्बर आमद पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की साहिबजादी डॉक्टर दीना का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चैम्बर अरकान ने मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गिरा कदर खिदमात को खराजे अकीदत पेश किया। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अलहमरा हाल में यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी की मुनासबत से तक़रीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि खुसूसी अफराद के मसाइल हल करना हुकूमत और मुआशरे की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। अलहमरा हाल में आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन पंजाब ने किया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी मनाया जाता है, हर साल जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस दिन कुछ वादे किए जाते हैं, कुछ वादे पूरे किए जाते हैं, कुछ वादे भुला दिए जाते हैं। ये वो दिन है जो रिमाइंडर है सफ़ेद छड़ी का। सफ़ेद छड़ी क्या है? सफ़ेद छड़ी ख्वाबों की ताबीर में आसानी कर देती है। सफ़ेद छड़ी अगर किसी का कॉलेज जाने का ख्वाब है तो उसकी ताबीर में आसानी कर देती है। तकरीब से खिताब में गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा, सफेद छड़ी से आप अंधेरों से लड़ते आगे बढ़ते जाते हैं। ये माजूरी आपकी नहीं, पूरे माशरे की आजमाइश है। हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, सबको मस्बत किरदार अदा करना होगा। आप इस छड़ी को बतौर अलामत भी इस्तेमाल करते हैं, एक गाइड भी इस्तेमाल करते हैं, रास्ता भी देखते हैं, अपने वजूद का पता भी बताते हैं और मुआशरे में अपना मकाम बनाते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, अंधेरों से लड़ते हैं। वो सिर्फ उसकी आजमाइश नहीं है, वो उसके सिर्फ घर वालों की आजमाइश नहीं है। जो वालिदैन और घर वाले पहले दिन से ख़ास एहतमाम करके एक एक दिन उनकी परवरिश में और ज़्यादा कोशिशें करके अपनी दुनिया और आखिरत में जगह बेहतर बनाते हैं, बल्कि ये पूरे मुआशरे की आजमाइश है। बलीगुर रहमान ने कहा कि बतौर गवर्नर मैं हदायत करूंगा कि सरकारी महकमों में खसूसी अफराद को अहमियत दी जाए। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ऐसे इंतजाम करे कि समात और बसारत से महरूम अफराद लाइब्रेरी से फायदा उठा सकें। गवर्नर हाउस का एक कदीम हिस्सा खसूसी अफराद की सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। तमाम लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को ये हिदायत करता हूँ कि तमाम लाइब्रेरीज के अंदर ऐसे टर्मिनल्स लगाएं जिसमें ऑडियो बेस्ड बुक्स जो हैं वो भी अवेलेबल हों, हेडफोन्स हों, ऐसे टर्मिनल्स हों जिसमें बैठ के और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की लाइब्रेरीज से उनकी कुछ फ़ी होती है। गवर्नर हाउस जो कि 1 सदी से ज़्यादा पुरानी इमारत है, उसका कोई हिस्सा 125 साल पहले, कोई 150 साल पहले, एक हिस्सा 425 साल पहले बना था। हमने तय किया कि उसको हैंडीकैप एक्सेस के लिए मौजू बनाया जाएगा। तकरीब में खसूसी अफराद की नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर आयशा अवैस, डॉक्टर मोहम्मद अहमद शेख और ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन के अहदेदारों ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश किए। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तुर्किया की 100 साला जमहूरियत और पार्क
تعلقات پر سیمینار۔ ترکیہ کے قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ کشمیر اور فلسطین پر دونوں ممالک کا موقف مضبوط ہے۔ دونوں قوموں نے ایک دوسرے کی سیلاب اور زلزلوں میں بھرپور مدد کی۔ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب یونیورسٹی الرازی ہال میں پاک ترک تعلقات پر خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی ترک قونصلر جنرل درمش باشتین کا خطاب میں کہنا تھا کہ پاک ترکیہ تعلقات بہت گہرے ہیں۔ عطا ترک نے جدید ترقی کی بنیاد رکھی۔ تحریک خلافت میں برصغیر کے مسلمانوں نے بہت مدد کی۔ ترکیہ نے قیام پاکستان کے وقت بھرپور تعاون کیا۔ کشمیر اور فلسطین پر دونوں ممالک کا موقف مضبوط ہے۔ دونوں قوموں نے ایک دوسرے کی سیلاب اور زلزلوں میں مدد کی۔ ترک قونصل جنرل کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی ادارے زلزلے میں سب سے پہلے ترکیہ پہنچے۔ 10 برسوں میں 1518 طلبہ کو اسکالرشپس تقسیم کر چکے ہیں۔ Pakistani search and rescue teams were first arrived ones in Turkey to help save lives and provide humanitarian aid. These acts of friendship left a lasting impact and showcased the true spirit of brotherhood. اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ ترکیہ میں جمہوریت کے 100 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ترک عوام نے اپنی زمین اور روایات کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ تحریک خلافت سے 1965 کی جنگ تک دونوں خطوں کے عوام نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ Through the Pak-India War of 1965, the Turkish Republic of Northern Cyprus, Kashmir, Pakistan earthquake, floods, Turkey earthquake. In every hour of trouble and difficulty, the people of both regions have always stood together. سیمینار سے چیئرمین شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان ڈاکٹر محبوب حسین، چیئرپرسن شعبہ سیاسیات ڈاکٹر ارم خالد اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ نگران ضلع پنجاب کا گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ اور میو اسپتال کے زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک کا دورہ کیا گیا۔ مریضوں نے انجیکشن باہر سے خریدنے کی شکایات کے بار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا صورتحال پر برہمی کا اظہار اور سینئر میڈیکل آفیسر کی سرزنش کر دی۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ اور میو اسپتال کے زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی مختلف وارڈز میں گئے، مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ شاہدرہ اسپتال میں مریضوں کی جانب سے انجیکشن باہر سے خریدنے کی شکایات کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ فارمیسی میں گئے تو رائزک انجیکشن کا سٹاک موجود تھا۔ محسن نقوی صورتحال پر سخت برہم ہوئے اور سینئر میڈیکل آفیسر کی سرزنش کی۔ انجیکشن باہر سے خریدنے والے مریضوں کو پیسے فوری واپس کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ فارمیسی میں سٹاک ہونے کے باوجود انجیکشن باہر سے منگوانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آئندہ ایسی شکایت ملی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے میو اسپتال کے زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکٹری تعمیرات و مواصلات نے تعمیراتی کاموں بارے بریفنگ دی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے نئے نرسنگ کاؤنٹر، وارڈ، ڈاکٹرز روم اور واش رومز کا معائنہ کیا اور تعمیراتی کاموں کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ 200 بستروں کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی بلاک بنایا جا رہا ہے۔ نگران صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، عامر میر، ابراہیم حسن مراد، سیکرٹری صحت، کمشنر لاہور اور دیگر متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اسموگ کے تدارک اور ٹریفک روانی میں بہتری کے لیے NJ بیریئر خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ LTA کی طرف سے ٹریفک پولیس کو 500 بیریئر فراہم کیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ غیر قانونی کٹ ختم کرنے، اسموگ کے تدارک اور ٹریفک روانی میں بہتری کے لیے NJ بیریئرز خریدنے کا فیصلہ۔ LTA کی جانب سے ٹریفک پولیس کو 500 کنٹریکٹ بیریئر دیے جائیں گے۔ بیریئرز کی خریداری کے لیے 1,66,34,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ شہر لاہور کے 3000 کلومیٹر طویل انفراسٹرکچر پر 882 غیر قانونی روڈ کٹس کو بند کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ افراد نے اداروں کے عملے سے ملی بھگت کر کے روڈ کٹس بنائے۔ ان غیر قانونی روڈ کٹس کی وجہ سے ٹریفک روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ٹریفک روانی میں خلل حائل ہونے سے اسموگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑے شاپنگ مالز، پیٹرول پمپس اور ریسٹورینٹس نے از خود روڈ کٹس بنا لیے۔ لاری اڈا اور گڑی شاؤ سیکٹر میں NJ بیریئر رکھے جائیں گے۔ شیرا کوٹ سیکٹر، ریلوے اسٹیشن، مغل پورہ میں بھی غیر ضروری روڈ کٹس بند کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے احکام پر غیر قانونی روڈ کٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں فضائی مسافروں کے لیے اچھی خبر، PIA اور PSO کے درمیان یومیہ بنیادوں پر فیول کی رقم کی ادائیگی کا معاہدہ طے پا گیا۔ دوسری جانب قومی ایئر لائن کی 1 سالہ آڈٹ رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ 1 سال کے دوران پروازوں کی منسوخی قیمت میں 19 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد کا خسارہ ہوا۔ تفصیلاتی سپورٹ میں
PIA और PSO के दरमियान मामला तय पा गए। PIA को ईंधन की फराहमी शुरू, योमिया बुनियादों पर फ्यूल की रकम की अदायगी का मुआहिदा हो गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की रवानगी का आगाज हो गया है। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर हुआ। PSO से मुआहिदे के तहत PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए अदा करेगी। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन की एक साला ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई है। PIA को 2021 में परवाजें मंसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का खसारा हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 23,636 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाजें शेड्यूल थीं। 4,305 परवाजें मंसूख हुई। जनवरी 2021 में 260 और फरवरी में 273 परवाजें उड़ान न भर सकी। मार्च में 274, अप्रैल में 343 और मई में 538 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जून 2021 में 496, जुलाई में 420 और अगस्त में सबसे ज्यादा 603 परवाजें मंसूख हुई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 में 316, अक्टूबर 375, नवंबर 201 और दिसंबर में मंसूख परवाजों की तादाद 206 रही। नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने के मंसूबे की लापरवाही की नज़र हो चुकी है। शहर में 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस 6 साल बाद भी मुकम्मल नहीं किए जा सके। मंसूबों के ज़ेर इल्तवा रहने से लागत कई गुना बढ़ गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में ज़ियाला शहबाज शरीफ से दौर में 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का संग बुनियाद रखा गया। 2017 से ज़ेर तमीर मंसूबों को 6 साल बाद भी मुकम्मल नहीं किया गया, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तमीराती लागत औसतन 50 करोड़ रुपए थी, जो 2 अरब तक पहुँच चुकी है। वासा की इमलाक की आउटसोर्सिंग का दायरा कार वसी करने का फैसला। गली मोहल्लों की सीवरेज लाइनों की डिसिल्टिंग का काम प्राइवेट ठेकेदारों के हवाले किया जाएगा। ट्यूबवेल और डिस्पोजल के बाद डीसिल्टिंग का काम भी ठेके पर देने का प्लान बन गया। MD वासा के अहकामात पर शोबा O&M ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। गली मोहल्लों की सीवरेज लाइनों की डीसिल्टिंग का काम प्राइवेट ठेकेदारों के हवाले किया जाएगा। वासा का शोबा O&M सिर्फ मॉनिटरिंग के फराइज सर अंजाम देगा। वासा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक सब डिवीजन को ठेके पर देगा। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद डीसिल्टिंग को ठेके पर देने का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। शहर की 6000 किलोमीटर तवील सीवरेज वाटर सप्लाई लाइनें ठेके पर दी जाएंगी। MD वासा गुफरान अहमद कहते हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपने से शहर में सीवरेज के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। वासा ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल की मरम्मत का काम पहले ही आउटसोर्स कर चुका है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला के मुशीर बराए खेल वहाब रियाज ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। वहाब रियाज का कहना है कि प्रोजेक्ट को 15 करोड़ रुपए से मुकम्मल किया गया है। महकमा स्पोर्ट्स सूबे भर में खेलों की जदीद सहूलियात फराहम कर रहा है। मुशीर बराए खेल वहाब रियाज का इफ्तिताही तकरीब में कहना था कि GC यूनिवर्सिटी का स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स आलमी मयार का है, जिसे 18 माह में बनाया गया है। जदीद सहूलियात से आरास्ता स्विमिंग पूल तलबा के लिए खोल दिया गया है। वहाब रियाज का मजीद कहना था कि महकमा स्पोर्ट्स सूबे भर में खेलों की जदीद सहूलियात फराहम कर रहा है। तकरीब में वाइस चांसलर असगर जैदी और डायरेक्टर यूथ अफेयर्स सैयद उमैर हसन भी शरीक हुए। शहर की मरकजी सब्जी मंडी बदामी बाग बारिश के पानी में डूब गई। निकासी आब का निज़ाम बेहतर ना बनाया जा सका। गंदे पानी में ही सब्जियों की फरोख्त की जाने लगी। कीचड़ और ताफुन की वजह से आढ़ती और खरीदार दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। बदामी बाग सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से सब्जी मंडी जोहड़ में तब्दील हो गई। सब्जी मंडी में हिफ्ज़ाने सेहत के असूल भी नजरअंदाज। सब्जियां और फल गंदगी और बारिश के पानी में ही फरोख्त होते रहे। शहरी सब्जियों और फलों के साथ बीमारियों को भी घर लेकर जा रहे हैं। सब्जी मंडी में हर तरफ कीचड़ और ताउफन, खरीदारों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत सफाई का निज़ाम बेहतर बनाए। सब्जी मंडी से गुजरना महाल हो जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये पानी का निज़ाम जो है गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए। हमारे लिए तो ये बीमारियाँ हैं, ठीक है, और ये चीज़ों जो पानी वगैरह ये गवर्नमेंट को चाहिए इसका एक्शन लें। आसानी तो नहीं है, देखो कितना पानी खड़ा हुआ है, परेशानी तो है ना। मानसून सीजन हो या मामूल की बारिशें, बदामी बाग सब्जी मंडी से निकासी आब की बरवक्त निकासी का मसला बरकरार ही रहता है। मंडी में निकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। आगे बढ़े और खबर आपको दें। लाहौर के बेशतर प्लाजे गैराबाद होने का इंकशाफ हुआ। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जौहर टाउन में 18 गैराबाद प्लाजे मौजूद हैं। DG LDA ने गैराबाद प्लाजों से मुतालिक पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबदीन।
गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जौहर टाउन में 18 गैर आबाद प्लाजों का इंकशाफ। शहर के पोश इलाकों में गुज़िश्ता 10 बरसों से प्लाजों को आबाद न किया गया। टाउन प्लानिंग विंग ने रिपोर्ट DG-LDA को पेश कर दी। गैर आबाद और गोश्त प्लाजों में मुजरमाना सरगर्मियों की भी इतलात है। DG-LDA ने शोबा टाउन प्लानिंग को गैर आबाद प्लाजों से मुतालिक पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया। LDA दोबारा वाजबात की अदायगी के लिए उन प्लाजों को नोटिस जारी करेगा। 13 साल कबल LDA ने उन गैर आबाद प्लाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।